Good morning students. In yesterday's class ஒரு சின்ன introductionல ஒரு problem நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு day 2 நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா motion in one dimension நம்ம பார்க்க போறோம். So what is rest and what is motion? Rest to motion relative அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? We cannot define something called as a absolute rest and absolute motion. Why we cannot tell or why they are called as a relative அப்படினா first restனா என்ன motionலாம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிடலாம். ரெஸ்ட்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அதோட பொசிஷன் மாறல, டைம் சேஞ்ச் ஆனாலும், அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அப்படி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கலோ ஆப்ஜெக்டோ அதை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இதே டைம் சேஞ்ச் ஆக அதோட பொசிஷன் எனக்கு மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பார்ட்டிக்கலை மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் விச் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அதை வந்து ரெஸ்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் விச் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அதை வந்து நம்ம மோஷனில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏன் இதை ரிலேட்டிவ் நம்ம சொல்கிறோன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கேன். பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கும்போது எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு ட்ரீ இருக்கும்போது ஐ கேன் திங்க் தட் ட்ரீ இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஒன்ஸ் நான் ட்ரெயினில் போர்ட் ஆகிட்டேன்னா என்னென்ன எனக்கு தோணும்? ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது. அப்போ நான் வெளில பார்க்கும்போது எனக்கு ட்ரீயும் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட்? ஒரு பாயிண்டில் நான் பார்க்கும்போது, ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கும் போது ரெஸ்ட்டில் தெரியுது, இன்னொரு பாயிண்டில் நிற்கும் போது எனக்கு என்ன தெரியுது? மோஷனில் இருக்க மாதிரி தெரியுது. தட் மீன்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த டைமென்ஷன், motion can be classified as one-dimensional motion, two-dimensional motion and three-dimensional motion. One-dimensional motion na enna artham? So the motion of the particle is in straight line. It needs only one position coordinate or only one coordinate to represent or to specify the position of the particle. Motion of a particle in a straight line. So how many coordinates I need to define the position? Only one coordinate is enough to specify the position of the particle. It may be in x-axis alone or y-axis alone or z-axis alone. So I can tell that particle is moving in the x-axis, particle is moving in the y-axis or z-axis. Only one coordinate is enough to represent the position of the particle. Example enna sollaam? Motion of a car in a road. Correct? Motion of a car in a road is the best example for a straight line motion. That is one dimensional motion. Two dimensional motion again motion of a particle in a plane. Motion of a particle in plane. How many coordinates does it need to specify the position of the particle? It needs two coordinates to specify the position of the particle. It may be in xy plane or yz plane or zx plane, right? So it needs two coordinates to specify the position of the particle. Think that this is the particle, then I can represent something like this, that is x times I cap plus y times j cap. So this is my this is my position of this particle. So example enna sollalam? For example, circular motion, projectile motion, இது எல்லாமே two dimensional motion. Next, when the particle motion is in space, motion of the particle in spaceல இருந்துச்சு அப்படின்னா I need three coordinates in spaceல இருக்கும்போது I need three coordinates to specify the location or I need three coordinates to define the position of the particle. So correspondingly I can write x times I cap, y times j cap, z times k cap. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? நீங்கள் மோஷன் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் படிக்கிறது இல்லை, பட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டெல் இஸ் இன்செக்ட். ஸோ ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ளை ஆகிறதோ இல்லை இன்செக்ட் மூவ் ஆகிறதோ இது எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன். கரெக்ட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்சுவல் பாத் டேக்கன் பை த பார்ட்டிக்கல் டு கவர் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லாம் இப்போ போகிறேன், ஒரு இது பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஸ்டன்ஸை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறேன்? இட் இஸ் த ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த பாத் கவர்ட் பை அ மூவிங் பார்ட்டிக்கல் இன் அ கிவன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன், ஃப்ரம் ஏ டு சி. ஸோ ஐ கேம் கோயிங் ஃப்ரம் பி வழியாக நான் போகிறேன். Think that this is 3 meter and 4 meter. So what is the distance or what is the distance I have traveled? That is AB
plus BC, that is 7 meter is my distance. So இப்போ நான் distanceங்கிறது என்ன சொல்கிறேன், it is the actual length of the path, length of the path covered by a moving particle in a given interval of time. So இதை தான் நான் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறேன். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் it is a scalar quantity. Distance cannot be equal to 0 and it cannot be a negative value. Distance is always a positive value தான் நமக்கு இருக்கும். Positive value. Distance cannot be into 0 or distance cannot be taken as negative. It is always a positive value இருக்கும். So and also the dimension for the distance is ml, m power 0, l t power 0. And unit is meter or centimeter. So the distance is nothing but the actual length of the path covered by the particle in a given interval of time. So what will be the displacement? That is nothing but change in the position vector. And also you can tell the shortest distance covered by the particle. So displacement na enna solren appadina, nothing but it is the change in the position vector. Change in the position vector, or it is the shortest distance covered by the particle. Last case நம்ம எடுத்துப்போம், இங்கிருந்து நான் போகிறேன், I'm reaching this point. So what is the distance? 3 meter நம்ம சொல்லிட்டோம், இது 4 meter. What is the distance covered by the particle? That is 7 meter. But what is the displacement will be? Displacement will nothing but the AC, which is the shortest route. So AC is nothing but square root of 3 square plus 4 square plus what? 2 times into 3 into 4 times cos 90 degree, because both are making an angle 90 degree. So this term will goes off. I will have 9 plus 16, that is square root of 25. So AC is nothing but 5 meter. So this is the displacement of the particle. Can you see? Displacement can be a positive value or negative value, or it can also be 0. Correct, but distance never be a negative value, or never it cannot be 0. And displacement will always be less than distance இருக்கும் தவிர distance விட displacement எனக்கு அதிகமாக இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட். How do I define speed? Speed is nothing but the rate of distance covered with respect to time. Correct? So நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், distance, I'm sorry, this is a displacement is a vector quantity. It is a vector quantity. இதோட dimension என்னமா? This is again m power 0, l t power 0. Again unit is meter or centimeter. So இந்த speed இப்போ நான் எப்படி define பண்ணுறேன்? Speed is nothing but rate of distance நான் cover பண்ணுறேன் with respect to time. எனக்கு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஆகும்போது அந்த குவான்டிட்டி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ ரேட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ இந்த ஸ்பீடை நான் என்னவா பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடாக நான் பிரிக்கிறேன். ஸோ யூனிஃபார்ம்னா என்ன, நான் யூனிஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளோ ஒரு காரோ மூவ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு 1 செகண்டில் இது 5 மீட்டர் கிடக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு 1 செகண்டில் இது 5 மீட்டர் தான் கிடக்கணும். தட் மீன்ஸ் வாட், இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம். அந்த டைப் ஆஃப் மோஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா இப்போ என்ன அர்த்தம், இட் கவர்ஸ் unequal distance in equal intervals of time. For example, first 1 செகண்டில் இது என்ன பண்ணுது 5 மீட்டர் கிடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 1 செகண்டில் என்ன பண்ணுது 8 மீட்டர் கிடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 1 செகண்டில் என்ன பண்ணுது 10 மீட்டர் கிடக்குது. இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறத வந்து நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமை கவர் பண்ணுறத வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னா என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் நத்திங் பட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை த பார்ட்டிக்கல் ஆர் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு
பை டைம் டேக்கன், டோட்டல் டைம் டேக்கன். இதை தான் நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதே இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ், இந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீடை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் total distance covered with respect to total time taken. Instantaneous speed, for example, ஒரு athlete வந்து he start to run, ஒரு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களோட ஸ்பீட் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எனக்கு என்னவா இருக்கும், இன்னொரு நெக்ஸ்ட் பர்டிகுலர் டைமில் என்னவா இருக்கும். அதாவது எனக்கு டைம் ஆக ஆக அவங்களோட ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, ஒரு இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அந்த ஸ்பீடை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட் த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட், அதை தான் நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷனில் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எல்லா ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஸ்கூல்லலாம் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ டோட்டலாக நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். வேற இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் இஸ் அட் பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டில் நான் என்ன ஸ்பீடில் நான் ஓடுறேன், ஆர் என்ன ஸ்பீட் எனக்கு இருக்குது, அதை தான் நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நான் இன்னொன்று என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம், it is a scalar quantity like distance, and what will be the dimension of this one, that is m power 0 l t power minus 1, correct. And what is the unit, that is meter per second. It is a scalar quantity. Next நம்ம ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டியை பார்க்க போகிறோம். it is nothing but velocity. So velocity நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன், ஸ்பீடை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம், that is nothing but rate of change of what, rate of change of the rate of distance covered with respect to time. இப்போ velocity நான் எப்படி சொல்லலாம், the rate of change of position with respect to time சொல்லலாமா, or rate of displacement with the time நம்ம சொல்லலாமா. It is nothing but rate of displacement with time. ஸோ இந்த வெலாசிட்டிலையுமே நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம். தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினா என்ன, நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினா என்ன. அங்கே யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணோம், ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம். இங்கே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் என்ன சொல்கிறேன், மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி எனக்கு சேமாக இருந்துச்சுன்னா, இஃப் இட் ரிமைன்ஸ் சேம், அதை நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவேன். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்து, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இப்படியே போயிட்டு இருக்கணும், டேரக்ஷனும் மாறக்கூடாது, எனக்கு மேக்னிடியூடும் மாறக்கூடாது. அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தில் போகிற மோஷனை நம்ம சொல்லலாம். நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினா என்ன, இதே மாதிரி மேக்னிடியூட் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது, சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லைனா டேரக்ஷன் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லைனா போத் direction and magnitude of velocity change ஆச்சு அப்படின்னா I can tell that type of a motion is a non-uniform motion. For example, கார் எனக்கு இப்படி போகுது, it takes a different direction or changes its magnitude அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கும் நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம், I can define for this one also average velocity and instantaneous velocity. Average velocity நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன், again it is nothing but the total the displacement by time taken. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஒரு பொசிஷன் வந்து இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. ஸோ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வி ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன், இட் இஸ் நத்திங் பட் dr by dt. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. வெலாசிட்டி இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. What is the unit and what is the dimension of this one, m power 0 l t power minus 1, unit is meter per second. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆக்சலரேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆக்சலரேஷனை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், இட் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. கரெக்ட். ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி, பட் பாசிபிள் சேஞ்சஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த பாசிபிள் சேஞ்சஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன், இப்போ எனக்கு வெலாசிட்டியோட
வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் ஒன்லி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, மேக்னிடியூட் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நான், வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் அலோன் சேஞ்ச் ஆகுது, சரிங்களா? வேறஸ் வெலாசிட்டியோட மேக்னிடியூட் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சிலரேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆக்சிலரேஷன் வில் ஆல்வேஸ் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு வெலாசிட்டியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் பார்க்குறோம், இதுதான் எனக்கு acceleration which is always pulling inward, that is called as a centripetal force, correspondingly centripetal acceleration. இப்போ velocityயோட direction மட்டும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. Initially the velocity direction is in this side, velocity direction எனக்கு இப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. Can you see both are making an angle of 90 degree? That means when velocity direction change ஆகிட்டே இருக்குது, magnitude wise it is constant அப்படின்னா acceleration is always perpendicular to velocity இருக்கும். Best example is for a circular motion. இப்போது எனக்கு வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலை, டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது, எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. பட் மேக்னிடியூட் என்ன ஆகுது, எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் மோஷனாக இருக்கலாம்? வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் சேமாக இருக்குது, மேக்னிடியூட் மட்டும் எனக்கு மாறுது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் மஸ்ட் பி பேரலல் டு வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாமா? ஆர் இட் மே பி ஆன்டி பேரலல் டு வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாமா? ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ மோஷன்? இட் இஸ் நத்திங் பட் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒரு வேலை ரெண்டுமே எனக்கு மாறுது, வெலாசிட்டியோட என்ன ஆகுது, எனக்கு டைரக்ஷனும் எனக்கு மாறுது அண்ட் மேக்னிடியூடும் எனக்கு மாறுது அப்படின்னா, ஸோ இஃப் போத் ஆர் சேஞ்சஸ், so what will happen? Acceleration will have two components, that is one, direction change ஆகும்போது acceleration will be perpendicular to velocity, magnitude மட்டும் change ஆகும்போது acceleration will be parallel to velocity. எனக்கு இப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது எந்த டைப் ஆஃப் மோஷனில் நம்ம பார்க்குறோம்? இட் இஸ் seen in the projectile motion which we will be going to learn in a minute. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? we saw about the rest motion எப்படி இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஸ்பீட், வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஆக்சலரேஷன் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன், அதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் கைனமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் எங்கெல்லாம் எனக்கு வேலிடாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் எனக்கு ஆக்சலரேஷன் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா I can use the equations of motion, that is v is equal to u plus at and v square is equal to u square plus 2as and s is equal to ut plus half at square. ஸோ இப்போ இதுக்கு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ரிமைனிங் இன்னும் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் இருக்குது, இன்னும் பொசிஷன் கிராஃப்லாம் இருக்குது, இதை நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம். இதுக்கான இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாமா?